Clear? Okay. So this is already we have discussed about. Now suppose here find out the net electric field. Net electric field due to number of charges. Net electric field due to number of charges at a point. At a point is calculated by using the principle of superposition. Now is calculated by using principle of superposition. By using the principle of superposition. Let's suppose here there are Q1 and a source charge in front, and this is the Q2 and a source charge. Let us consider this is the Q3 source charge. This is the Q4 source charge, and so on and so on. Here, this is the Qn and a source charge input, and they are asking to calculate at point O. At point O, what is the net electric field due to all these charges? So in positive charge కాబట్టి point దగ్గర electric field ఎలా ఉంటుందన్న net electric field it is away from the positive charge కదా. So this is E1 bar. So what is the distance here? Let us consider it is along the ఇది R1 అంటున్నా R1 distance and position of the O with respect to the Q1 R1 cap gives the direction of A1 bar. అలానే Q2 కూడా ఈ పాయింట్ దగ్గర సమ్ ఫోర్స్ అప్లై సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తుంది కదా E2 బార్. ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ నా అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. అదే నెగటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటే టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ చార్జ్ అవుతుంది. And let us consider here R2 cap is the unit vector which is E2 bar వచ్చేసి R2 cap అనే డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుందని తెలుసుకుంటున్నాం. రైట్. And here Q3 వల్ల Q3 అనేది సోర్స్ చార్జ్ అయితే ఈ సోర్స్ చార్జ్ వల్ల పాయింట్ 2 దగ్గర some electric field. Let us consider it as the E3 bar అనుకున్నా. And what is the direction here? R3 cap. అంటే R3 cap డైరెక్షన్ లో E3 bar అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అలానే Q4 వల్ల ఈ పాయింట్ O దగ్గర E4 bar an electric field act అవుతుందన్న ఈ పాయింట్ దగ్గర. Clear? And let us consider here it is in the direction of R4 cap. Magnitude of R1 cap is nothing but distance between Q1 and O. Magnitude of R2 cap it is the distance between Q2 and O. అంటే R3 అనేది ఏంటి? It is the distance between charge and O. R4 it is the distance between Q4 and O. Cap ఎందుకు రాసాను ఇక్కడ? వెక్టార్ నోటేషన్ రాయాలి కాబట్టి. అంటే E1 bar వచ్చేసి it is acting in the direction of R1 cap, right? E2 bar it is acting in the direction of R2 cap. Clear? Now similarly here ఈ Qn కూడా పాజిటివ్ చార్జ్ అని కాబట్టి now let us consider ఈ Qn కూడా some electric field అనేది పాయింట్ O దగ్గర యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి. అంటే strength of the electric field at point O due to the Qn. What is the distance here? Rn అనుకుందాం and Rn cap is the unit vector in this direction. Now what is the E net now? Therefore E net is equal to E1 bar plus E2 bar plus E3 bar plus so on plus En bar. This is nothing but principle of superposition. Vector sum of all the electric field. మనం ఫోర్సెస్ అయితే ఏం తీసుకుంటాం? వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ అని తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వెక్టార్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, individual electric fields at a point O, right? So if I substitute here, then it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. E1 దేని వల్ల నాన్న? Q1 అనేది సోర్స్ చార్జ్ వల్ల కదా. So Q1 by what is the distance between the Q1 and the point O ఎంత నాన్న? It is nothing but R1. So R1 square and it is in the direction of R1 cap. ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం.
ఇక్కడ q అనేది ఏంటి సోర్స్ చార్జ్ ప్లస్ 1 by 4 pi epsilon naught E2 is the strength of electric field of Q2 charge. Q2 charge is the strength. Right. What is the distance of the point out from the Q2? It is nothing but R2. And R2 square R2 cap plus on plus En. En was the electric field and 1 by 4 pi epsilon naught. మరి En ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు Qn ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So therefore Qn by at what distance it is producing? At a distance of Rn, అంటే Rn square. In what direction En var it is acting? Rn cap. ఇది ఓకేనా అర్థమైందా? సరే ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం చేద్దామా? Let us do a problem. Right? Previous గా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని నేను డిస్కషన్ చేస్తాను. So listen carefully here. How to apply the principle of superposition in the case of net electric field. మీకు ఐపీ మాత్రమే కాదు మీన్స్ కూడా చెప్తున్నాను రిమెంబర్. So don't neglect the classes. Be regular to the classes. సరే. So depending on this concept ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం నాన్న. Let us consider ఇది x axis అనుకుందాం. This is x axis. Right? లేదా ఏదో ఒక లైన్. Let us consider a line. Now this is the origin. A coordinate system ki origin antu. Now let us consider here this is a point A, point B, point C, point D ila infinity. Point A దగ్గర ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటాం. పాయింట్ B దగ్గర ఒక నెగటివ్ చార్జ్. C దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్, D దగ్గర ఒక నెగటివ్ చార్జ్, మళ్ళీ E దగ్గర ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఇలా ఆల్టర్నేట్ గా తీసుకున్నాం. Infinity charges. Infinity charges are arranged on a line. ఒకటే లైన్ మీద అరేంజ్ చేస్తున్నాం. Now here this A point from the origin వచ్చేసి 1 meter అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది. From the origin it is at a distance of 1 meter. B point from the origin it is at a distance of 2 meter. It is at a distance of 2 meter. C point వచ్చేసి it is at a distance of 4 meter from the origin. Right? And here 8 meter from the origin. D point it is at a distance of 8 meter from the origin. And 16 meter E point వచ్చేసి 16 meter from the origin at a distance. అర్థమైందా? ఒకటే లైన్ పైన ఆల్టర్నేట్ చార్జెస్ అన్ని కూడా అరేంజ్ చేశారు at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter, 32 meter so on. చూడండి 1 into 2, 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16 into 2 మల్టిప్లై చేసుకుంటా వెళ్ళాలి 2 తో. Okay, so this is the question here. ఇలా అరేంజ్ చేశారంట. Now what they are asking? They are asking that ఇలాగ ఇన్ఫైనైట్ చార్జెస్ అన్ని కూడా ఆల్టర్నేట్ చార్జెస్, ఆల్టర్నేట్ పొలారిటీతో ఉండే చార్జెస్ అన్ని కూడా ఇలా అరేంజ్ చేసుకుంటా వెళ్తే what is the net electric field? Net electric field at origin. ఈ చార్జెస్ వల్ల ఈ పాయింట్ O పాయింట్ దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నారు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ తెలుసు కదా, ఇదే అప్లై చేయాలి. కాకపోతే ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది, ఇంకోటి నెగిటివ్ ఉంది. పాజిటివ్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్, అదే నెగిటివ్ అయితే టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ చార్జ్. గుర్తుంది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. నెగటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ చార్జ్. ఫార్ములా గుర్తుంటుందా? What is the formula? 1 by 4 pi epsilon naught source charge by r square. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. The meaning of బాగా అర్థం చేసుకోండి. This is the source charge which is producing the electric field E at a distance of r. Right? ఈ q అనే చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటుంది? r అనే డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటుంది. రైట్ హియర్. సో దాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. నౌ లెట్ us do the problem here. ప్రాబ్లం చేద్దాం. నా ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఈ పాయింట్ O దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటుందా? పాజిటివ్ చార్జ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందన్న అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. దిస్ ఇస్ E1 అనుకుంటాను. వాట్ ఈస్ E1? E1 రైట్ సైడ్ కాదు, పాజిటివ్ చార్జ్ కదా, పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి అవేగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ అనుకున్నాను. మీరు ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ మీరు ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే అవేగా ఉంటుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ దగ్గర నుంచి అవేగా ఉంటుంది. ఆర్ యు గెటింగ్? అర్థమైందా దినేష్? ఈసారి పాయింట్ ఏం తీసుకున్నాను? ఇట్ సైడ్ తీసుకున్నాను, నేను రైట్ సైడ్ తీసుకోలేదు. ఓకే. So what is E1? E1 is the electric field due to the charge at A. అంటే E1 ఏమవుతుంది చెప్పండి? So E1 it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught magnitude of the source charge. అంటే E1 ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు? Q అనే సోర్స్ చార్జ్ బై ఎంత డిస్టెన్స్ దగ్గర? 1 మీటర్. అంటే Q అనే చార్జ్ దగ్గర నుంచి పాయింట్ O ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్న? 1 మీటర్, 1 స్క్వేర్. అర్థమైందా E1? అలానే మరి నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల B దగ్గర ఉండే నెగటివ్ చార్జ్ వల్ల ఈ పాయింట్ O దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. అర్థమైందా? E2. Now what is E2 now? E2 it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught magnitude of the source charge. E2 ని ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? B దగ్గర ఉండే చార్జ్. ఈ చార్జ్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Q బై ఈ చార్జ్ O పాయింట్ దగ్గర క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి O పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్న? 2 మీటర్, అంటే 2 స్క్వేర్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే సోర్స్ చార్జ్ తీసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ద మాగ్నిట్యూడ్. Now similarly C దగ్గర ఉండే చార్జ్ వల్ల, పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఈ పాయింట్ O దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. బికాజ్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా, అవేగా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ E3. అర్థమైందా? సో హియర్ E3 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. E3 ని ప్రొడ్యూస్ చేసే చార్జ్ ఏంటి? Q బై ఈ చార్జ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్న? 4 మీటర్ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది, అంటే 4 స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కూడా? సరే ఇంకోటి చూద్దాం. ఇప్పుడు E1 this is producing E1, this is producing E2, ఇది వచ్చేసి E3 ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. మరి నెగటివ్ చార్జ్ B పాయింట్ దగ్గర నెగటివ్ చార్జ్ E4 ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, which is towards the negative charge. This is E4. Now what is the value of E4 now? Therefore E4 it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. E4 ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఏంటి? Magnitude తీసుకోవాలి, right? So therefore Q by what is the distance of the point O from the D point? 8 meter, and 8 square. Is that clear? Okay. Now E1 bar it is equal. E1 bar it is equal. Suppose let us consider
towards right side values అన్ని కూడా పాజిటివ్ అండ్ towards left side అన్ని పాజిటివ్ అండ్ towards right side అన్ని నెగటివ్ అనుకుంటున్నాను. Right? Clear? Okay. So therefore E1, E net కదా మనకు కావాల్సింది at O point E net value E1 bar positive side ఏ కదా, so therefore plus E1 bar. E2 it is towards the negative side, మన నెగటివ్ ఇక్కడ వెక్టర్ సమ్ అంటే డైరెక్షన్స్ కూడా తీసుకొని యాడ్ చేయాలి, minus E2 bar. E3 towards the positive side plus E3 bar. E4 towards the negative side minus E4 bar plus so on up to infinity. Is it clear? అర్థమైందా? వెక్టర్ సమ్ అంటే ఏంటో డైరెక్షన్స్ ని తీసుకొని మనం యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద వెక్టర్ సమ్ అంట. ఒకటి పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇంకోటి నెగటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. Okay, now let us substitute the values. Magnitude తీసుకుందాం. So therefore E net it is equal to E1 magnitude ఎంత నాన్న? E1 magnitude 1 by 4 pi epsilon naught q by 1 square minus E2 magnitude ఎంత? E2 magnitude minus 1 by 4 pi epsilon naught q by 2 square plus E3 magnitude ఎంత? E3 magnitude 1 by 4 pi epsilon naught q by 4 square తర్వాత minus E4 magnitude ఎంత? 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught q by 8 square plus so on. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? Now E net it is equal అన్నిటిలోంచి కామన్ గా ఏముంది? q by 1 by 4 pi epsilon naught. So therefore q by 4 pi epsilon naught common this thing 1 by 1 square, right, minus 1 by 2 square plus 1 by 4 square minus 1 by 8 square plus so on up to infinity. Okay, ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది ఏంటి? AB నా GP నా? If you take the ratios తీసుకుంటే కరెక్ట్ గా వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. minus 1 by 2 square by 1 by 1 square అంటే minus 1 by 4. మరి ఇక్కడ ratios తీసుకోండి 1 by 4 square by minus 1 by 2 square. You will get 1 by 4 again. Means the ratios are equal. So it is in GP. Very good. So in term anta kuda this is in GP. Sorry, మరి GP లో some of the terms ఏమవుతుందన్న, therefore it is equal to value ఏమవుతుంది? A by 1 minus R కదా తీసుకోవాల్సింది, A by 1 minus R. Now what is A? A is the first term, that is nothing but 1 by 1 square. And what is R here? R it is equal to ratio తీసుకుంటే minus 1 by 2 square by 1 by 1 square. అంటే it is equal to minus వస్తున్నాయి. క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. It is equal to minus 1 by 4. Is that clear? అర్థమైందా? రేషియోస్ తీసుకునేటప్పుడు టోటల్ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను. సో therefore it is equal to A వాల్యూ ఎంత? 1 by 1 minus of minus 1 by 4 అంటే ప్లస్ అవుతుంది అన్నానా 1 by 4. So therefore it is equal to it is equal to 4 pi వెళ్తుంది 4 plus 1 5. So therefore 4 by 5 అంటే ఈ టోటల్ సమ్ వాల్యూ ఎంత 4 by 5. పెద్దగా రాసాను అన్న, ఇవన్నీ పెద్దగా ఉన్నాయి వర్డ్స్. ఓకే, నా సరే ఇక్కడ వచ్చేసి పైన రాస్తాను. ఇది క్వశ్చన్ ఓకేనా? అర్థమైందా క్వశ్చన్?
లేదా నోట్ చేసే వాళ్ళు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది, ఇక్కడే రాసేస్తాను అన్న. ఈ నెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు q by 4 pi epsilon naught into ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంత 4 pi. Now here 4 and 4 get cancelled, so therefore E net value it is equal to q by 5 pi epsilon naught. చూడండి ఫైనల్ గా మనకి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో, రైట్. సో కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే ఈ నెట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ నెట్ at O point E net it is equal to q by 5 pi epsilon naught towards in terms of position vectors, right. Now general గా మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర q అనే సోర్స్ చార్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ సోర్స్ చార్జ్ వల్ల ఈ p పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఈ సోర్స్ చార్జ్ వల్ల p పాయింట్ దగ్గర which is at a distance of r నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. what is the direction? ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందన్న అవేగా ఉంటుంది. so this is e bar, కరెక్టే కదా. now what is the direction of e bar? r cap direction no. What is r cap? R cap is the position vector of p point with respect to a bar. R cap is the position vector of p point with respect to a bar. So ఈ position vector r cap direction లో e bar ఉంటుంది. Okay. Now let us consider r bar is the vector quantity కూడా అనుకుంటాం. What is r bar? R bar is the vector in the direction of r cap whose magnitude is r. Okay, so what I am doing here, let us consider a coordinate system. ఇలా y axis and x axis తీసుకున్నాను. Now this is the a point, z axis కూడా తీసుకున్నాం. So this is the origin. Position vector of a point with respect to the origin ఎలా తీసుకుంటాం? We have to draw a line from the origin to a point in the space. ఏ పాయింట్ పొజిషన్ వెక్టార్ కావాలి అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి ఏ పాయింట్ కి ఒక లైన్ తీసుకోవాలి, and this was denoted by r. కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం r బార్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఇది r1 బార్ అనుకో, లేదా we can consider it as the r1 cap also na. r1 బార్ డైరెక్షన్ లో ఒక యూనిట్ వెక్టార్ r1 cap. Unit vector, what is the use of the unit vector? To find out the directions only, to give the directions only, remember. Sir, what is the position vector of p point with respect to the origin? We have to draw a line from the p point, from the origin to a p point. So this one gives the position vector r2 cap anukunda, లేదా r2 bar is the vector. మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నాకు ఈ లైన్ మాగ్నిట్యూడ్ కావాలనుకోండి r1 అంట, ఈ లైన్ మాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే r2 అంట. సో ఇక్కడ నోటేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, వాట్ ఈస్ r1 cap? r1 cap, it is the unit position vector. It is the unit position vector of a point with respect to origin. ఇక్కడ r2 అనేది ఏంటి? r2 cap, it is also a unit position vector. Unit position vector of r2 p point with respect to origin. What is r cap? R cap is the unit position vector. Is the unit position vector of p point with respect to a point. మనం ఎక్కడ నుంచి డ్రా చేసాం లైన్ ని? a పాయింట్ దగ్గర నుంచి. So therefore with respect to a point.
Sir, what is the value of R bar? If you see this one, it is a triangle formation, and from laws of vector, according to vector laws, according to addition of law of addition of vectors. గుర్తుందా? రెండు మూడు వెక్టర్స్ మనం యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళం ఉన్నాను, సెకండ్ వెక్టర్ టైల్ ని తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ వెక్టర్ దగ్గర యాడ్ చేసేవాళ్ళం, థర్డ్ వెక్టర్ టైల్ తీసుకొచ్చి సెకండ్ వెక్టర్ హెడ్ దగ్గర యాడ్ చేసేవాళ్ళం. అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసేసి ఫైనల్ గా రిజల్టెంట్ ఎలా డ్రా చేసేవాళ్ళం, ఫ్రమ్ ద టైల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ టు హెడ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వెక్టర్. గుర్తుందా? రైట్. నా అదే కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, r1 బార్ ఇస్ ద వన్ వెక్టర్ అండ్ r బార్ ఇస్ ద సెకండ్ వెక్టర్. ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి. మరి r2 బార్ అనేది ఏమవుతుంది, రిజల్టెంట్ అవుతుంది. ఈ రిజల్టెంట్ కరెక్టేనా, ఫ్రమ్ ద టైల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వెక్టర్. So according to the laws of vector addition here, I can say that r1 bar plus r bar, it is equal to r2 bar and r. So therefore here, this implies that r bar is equal to r2 bar minus r1 bar. లేదా దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, r21 bar is equal to r2 minus r1. Position vector of second with respect to the first one. రిలేటివ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది చూడండి ఫైనల్ గా. ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఆ రిలేటివ్ కాన్సెప్ట్ అదంతా ఇది అర్థమైందా? లాస్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ యాడ్ చేసుకొని చేసింది సింపుల్ గా. క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు ఈ బార్ ని వెక్టర్ నోటేషన్ లో ఎలా రాస్తాం? ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0. ఈ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ఆ సోర్స్ రాయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద క్యూ, సోర్స్ చార్జ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ దగ్గర, p అనే పాయింట్ విచ్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r. ఇప్పుడు నేను క్యాప్ లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాను, r² * r క్యాప్ అని రాస్తాను. అదే బార్ లో రాయాలంటే 1/4πε0 క్యూబ్ బై r క్యూబ్ ఇంటూ r bar. Now what is r bar? R bar is equal to r2 minus r bar. ఇది అర్థమైందా? సరే, ఇప్పుడు దీన్ని రిలేటెడ్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. సింపుల్ ప్రాబ్లం, ఇదే డయాగ్రామ్ లో చెప్తాను అంతా కూడా. రైట్? ఇది అర్థమైందా? మనకు కావాల్సింది మెయిన్ ఇదేనా, ఆర్ బార్ ఎలా వచ్చిందని. రైట్? ఓకే. నౌ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, క్యూ మనం ఏదైతే సోర్స్ చార్జ్ తీసుకున్నామో దాని వాల్యూ ఇచ్చాడు. దీని వాల్యూ ఎంత అంటే +50 మైక్రో కూలుంబ్. ప్లస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం తీసుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కరెక్టే. ఒకవేళ మైనస్ ఇచ్చి ఉంటే ఆపోజిట్ గా రాసేవాళ్ళం, అంతే కదా. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేది ఫైనల్ గా. ఓకే, నా ఏమంటున్నాడంటే ఈ చార్జ్ వచ్చేసి ఒక పొజిషన్ వెక్టార్ దగ్గర ఉందంట. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంది, ఏ పాయింట్ ఒక పొజిషన్ వెక్టార్ r1 బార్ ఇచ్చాడు. సో ఎంత ఇచ్చాడంటే r1 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ r1 bar is equal to 2i cap plus 3j cap వాల్యూ ఇచ్చాడు. అర్థమైందా? r1 bar అనేది ఏంటి, పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ q చార్జ్. అంటే q అనేది స్పేస్ లో తీసుకున్నాడు, దాని పొజిషన్ వెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే at a point p whose position vector is r2 bar కూడా ఇచ్చాడు. సో r2 bar it is equal to 8i cap minus 5j cap. ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ దగ్గర ఈ 50 మైక్రో కూలుంబ్ వల్ల ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందో క్యాల్కులేషన్ చేయమంటున్నారు.
ప్రాబ్లం అర్థమైందా ఇక్కడ ఇదంతా కూడా పొజిషన్ వెక్టార్స్ సో పొజిషన్ వెక్టార్స్ తో ప్రాబ్లం చేయమంటారు సరే so therefore e value it is equal to e bar it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r cube into r bar. What is r bar? R bar is equal to r2 minus r. Clear? So here ఇక్కడ బార్ రాసేటప్పుడు క్యూబ్ రాయాలి క్యాప్ రాసేటప్పుడు స్క్వేర్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి where r bar is equal to r2 bar minus r1 bar. So r bar is equal to r2 bar ఎంత 8 I cap minus 5 j cap minus r1 అంటే minus 2 I cap minus plus minus 3 j cap. Right? So therefore r bar is equal to 8 minus 2 6 I cap minus 5 minus 3 minus 8 j cap. What is the magnitude? Magnitude ఎలా రాస్తున్నాను square root of 6 square plus 8 square and it is equal to root of 36 plus 80 8 8 is 64 sorry 8 8 is 64 64 plus 36 and 100 and root 100 and r value ఎంత 10. So therefore what will be the e value? Therefore e bar is equal to 1 by 4 pi epsilon naught value ఎంత 9 into 10 power 9 గుర్తుందా 1 by 4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9. Okay, now q value ఎంత ఇక్కడ మనం magnitude తీసుకోవాలి 50 micro అంటే 10 power minus 6 by r cube అన్నాడు r వాల్యూ ఎంత అన్నాడు 10 అంటే 10 cube into r bar వాల్యూ ఎంత 6 I cap minus 8 j cap. So therefore overall చూడండి ఇక్కడ ఈ 10 క్యూబ్ పైకి వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాను 10 పవర్ -3 అవుతుంది కదా అంటే -6 -3 -9 -9 ప్లస్ 9 క్యాన్సిల్ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి now 9 5 45 450 అంటే e bar it is equal to 450 into 6 I cap minus 8 j cap. This is the answer. And what is the unit? Newton per coulomb. ఒకవేళ magnitude అడిగాడు అనుకున్నాను ఎలా చేస్తారు magnitude of e bar is equal to 450 into root of 6 square plus 8 square అంటే it is equal to root of 6 square plus 8 square ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం అంటే into 10 అంటే 4500 న్యూటన్ పర్ కూలుంబ్. పొజిషన్ వెక్టార్ లో ఇచ్చినా సరే మనం ప్రాబ్లం చేసే విధంగా if E net అంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at a point due to number of charges. If net electric field at a point due to number of charges is 0, then such a point is known as neutral point, or else we can call it as the null point kuda antam. సరే దీనిపైన కొన్ని ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ చేసుకొని నల్ పాయింట్ మీద మనకు ఆబ్జెక్టివ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుందన్న. నౌ హియర్ లెట్ us take రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి, రెండింటికి కామన్ గా మళ్ళీ ఫైనల్ గా చేస్తాం. Now let us consider here this is a point A and this point is a point B.
Now here there is a positive charge plus q1 and here also there is a positive charge plus q. And here the distance between q1 and q2 వచ్చేసి let us consider it as r. Now ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నల్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ వస్తుందా అవుట్ సైడ్ వస్తుందా చూద్దాం. Suppose this is the plus q1 and this one is the plus q2 nana. Just to generalize here. Suppose ఈ m పాయింట్ ఈ n పాయింట్ ఈ రెండిట్లో నల్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో అవ్వాలి 0 అంటే q1 వల్ల సపోజ్ n పాయింట్ నల్ పాయింట్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. q1 వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంట. పాజిటివ్ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అవే. అంటే q1 వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. మరి q2 వల్ల n పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ q2 కూడా పాజిటివ్ చార్జ్. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ నాట్ బి జీరో. సరే ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఈ పాయింట్ వచ్చేసి నల్ పాయింట్ అని తీసుకోండి. మరి నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై q1 అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై q2 రెండు కూడా ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. సరే q1 వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్, q2 వల్ల ఈ m అనే పాయింట్ దగ్గర దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా అవే. So therefore now both are in the opposite direction. So therefore positive charges తీసుకుంటే null point వచ్చేసి in between the positive charges ఉంటుంది. Null point lies in between the positive charges. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మన ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. Is that clear? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సరే ఇప్పుడు let us consider ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ అని తీసుకుంటున్నా, ఇంకోటి నెగటివ్ చార్జ్ అని తీసుకుంటున్నా. Can you tell me where will the null point in between the charges or outside the charges? కొద్దిగా ఆలోచించి చెప్పండి. In between the charges ఉంటుందా outside the charges ఉంటుందా? సపోజ్ నేను ఇది ఏ పాయింట్ అనుకుంటున్నాను, దిస్ ఇస్ ద బి పాయింట్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏ నా బి నా null point lies at a or b. null point ఎక్కడ ఉంటుంది? a పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. సో డ్యూ టు ద పాజిటివ్ చార్జ్ the direction of the electric field equal towards left side. Due to the negative charge towards the negative charge ఉంటుందన్న electric field. So E2 అనుకుంటే electric field which was produced by the Q2 it will be towards the negative charge. Now here there will be a null point అంటే outside. ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు లేదా ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు నా outside ఏ కదా. ఓకే, what about at point B? Q1 వల్ల Q2 sorry minus Q2 negative charge towards the negative charge. So రెండు కూడా యాడ్ అవుతాయి, క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. So overall remember if there are two positive charges like charges unte null point always lies in between them. Like charges where the null point lies between or outside of the like charges under point between the like charges. Unlike charges తీసుకుంటే null point lies outside. Like charges తీసుకుంటే null point will lies in between the like charges. Unlike charges తీసుకుంటే null point lies outside the charges. Is that clear? Clear? Okay. Now let us calculate what will be the value. అంటే null point అనే null point ఈ q1 అనే చార్జ్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది లేదా q2 అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది.
సరే ఇవి రెండు కూడా లైక్ చార్జెస్ కదా. సో therefore null point ఎక్కడ ఉంటుంది in between the like charges కదా. okay let us consider this is the null point అనుకో రైట్. ఈ n పాయింట్ వచ్చేసి ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి x అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకున్నాం. మరి what is the remaining distance? Remaining distance will be r minus x కదా. okay now if n point is the null point అయితే electric field produced by the q1 charge it is equal to electric field produced by the q2 charge at point n. equal గా ఉండాలి, opposite గా ఉండాలి, అంతే కదా. so then E net it is equal to due to q1 this is E1 అనుకుంటున్నా, due to q2 this is E2 అనుకుంటున్నా. what is E1? E1 is the electric field due to q1 charge, E2 is the electric field due to q2 charge at point n. so therefore here E1 bar plus E2 bar కాకపోతే రెండు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కదా, మైనస్ should be equal to 0. net electric field 0 అవ్వాలి, అప్పుడే n పాయింట్ ఏమవుతుంది null point అవుతుంది. is that clear sir? so therefore magnitude లో తీసుకుంటే E1 it is equal right. ఒకవేళ మనం పాజిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాను it is equal to 0 అన్నారు అనుకోండి, this implies that E1 bar it is equal to minus E2 bar. both should be equal but in opposite direction. negative sign indicates that opposite direction. సరే magnitude తీసుకుందాం. so E1 bar it is equal to E2 bar. ఇది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. what is E1? E1 is electric field produced by q1 charge. అంటే ఫార్ములా 1 by 4 pi epsilon naught. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? q1 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ దగ్గర? x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర, x స్క్వేర్ ప్లస్ సారీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ E2 1 by 4 pi epsilon naught. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? q2 at a distance ఎంత డిస్టెన్స్ దగ్గర? n పాయింట్ దగ్గర. మరి n పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందన్న? r minus x. ఈ x ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. so 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught get cancel. ఇది x స్క్వేర్ కదా, సారీ r స్క్వేర్ ఏదో ఫార్ములా ప్రకారం by cross multiplication r minus x square by x square it is equal to q2 by q1. so squaring on both sides చేస్తే ఏమొస్తుందన్న r minus x by x it is equal to root of q2 by q1. నాకు x value కావాలి. so what will I do here? r by x minus 1 అంటే x by x అవుతుంది కదా, it is equal to root of q2 by q1. so ఈ minus 1 inside పంపించేస్తే r by x it is equal to root of q2 by q1 plus 1. by cross multiplication x value it is equal to x it is equal to r by ఇదంతా టర్మ్ అంతా కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, root of q2 by q1 plus 1. so null point q1 charge దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? x అనే డిస్టెన్స్. ఆ x వాల్యూ ఏంటి? r by root of q2 by q1 plus 1. x value ఎక్కడి నుంచి నానా? from q1. so in general x it is equal to r by r అంటే ఏంటి? distance between the two charges గుర్తుపెట్టుకోండి, root of q2 by q1 plus r minus 1 plus ఎప్పుడు యూస్ చేయాలంటే for like charges. అంటే మనం ఇక్కడ q1 q2 రెండు కూడా లైక్ చార్జెస్ తీసుకుంటే ప్లస్ అప్లై చేయాలి. అంటే ఇలా వచ్చింది కదా ప్లస్ అలా.
ఒకవేళ మనం -q1 -q2 అయినా సరే ప్లస్ అప్లై చేయాలి. లైక్ చార్జెస్ అన్నాడు. లైక్ సరే ఇక్కడ నెగటివ్ సైడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? ఫర్ అన్లైక్ చార్జెస్, రైట్? ఓకే, ఇందాక మనం కాన్సెప్ట్ స్టడీ చేసాం. కాన్సెప్ట్ ప్రకారం null point lies between the like charges, between the like charges and outside, a null point lies outside for unlike charges. Null point lies outside of unlike charges. Unlike charges తీసుకుంటే outside ఉంటుంది, like charges తీసుకుంటే between ఉంటుంది. And one more point here, null point అనేది, null point will be closer to the smaller charge, close to the smaller charge. Magnitude అంటే దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక +5 కూలుంబ్ ఇచ్చారు, రైట్? అండ్ హియర్ దే హావ్ గివెన్ +2 కూలుంబ్ అని చార్జ్ ఇచ్చారు. ఏ పాయింట్ అండ్ బి పాయింట్ దగ్గర ఉంది. నా నల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే it will be close to the 2 coulomb charge. ఇక్కడ null point ఉంటుంది. And this is the x value అవుతుంది. అంటే మనం ఏదైతే q1 from q1, this is from q1 అనుకుంటున్నామో, ఈ q1 అనేది స్మాలర్ చార్జ్ అయి ఉండాలి. స్మాలర్ చార్జ్ క్లియర్, రైట్? ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us consider -10 coulomb ఏ పాయింట్ దగ్గర, ఇంకోటి వచ్చేసి +5 కూలుంబ్ చార్జ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్మాలర్ చార్జ్? సార్ ఇది నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి -10 అంటారా? రాంగ్. మనం తీసుకోవాల్సింది మాగ్నిట్యూడ్. చూడండి, ఇది 10 కూలుంబ్, దిస్ ఇస్ 5, అంటే నల్ పాయింట్ వచ్చేసి అన్లైక్ చార్జెస్ కదా, అవుట్ సైడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద x point. Null point always lies closer to the smaller charge in magnitude. Is that clear? So this is the formula. X is equal to r by root of q2 by q1 plus or minus what? ఇక్కడ మనం ఏదైతే q1 తీసుకుంటున్నామో according to the problem, remember q1 ని smaller charge గా assumption చేసుకొని తీసుకోండి problems లో. Clear? Are you getting? So this is about null point. అర్థమైందా? సరే. Shall I discuss a problem on this one? ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తాను. ఏ పాయింట్ దగ్గర +4 మైక్రో కూలుంబ్ చార్జ్ ఉందంటున్నాను, బి పాయింట్ దగ్గర +9 మైక్రో కూలుంబ్ చార్జ్ ఉంది. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ వచ్చేసి 30 సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు. Distance between them is 30 centimeter. Find out the null point. Find out the null point. The distance of the null point from 9 microcoulomb. అదేంటి సార్ స్మాలర్ చార్జ్ అన్నారు కదా, మరి స్మాలర్ చార్జ్ దగ్గర నుంచి x అనే డిస్టెన్స్ ఉంటే మిగతా డిస్టెన్స్ ఎంతనా? r - x కదా. సో r - x ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ ఇస్ 30 సెంటీమీటర్. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ 9 మైక్రోకూలంబ్. 18 అంట. 18 సెంటీమీటర్. వెరీ గుడ్. సింపుల్ గా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా. రెండు కూడా పాజిటివ్ చార్జెస్ అంటే మనం ప్లస్ అప్లై చేయాలి, ఫినిష్ అయిపోతుంది.
Very good, Dinesh. Sundar respond out now. Very good. X is equal to R and the 30 centimeter by root of. దీంట్లో Q1 ఏంటి స్మాలర్ చార్జ్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ Q1 and this is Q. అంటే 9 మైక్రో కూలంబ్ by 4 మైక్రో కూలంబ్. Unlike charges కదా. Sorry, like charges, positive sign తీసుకోవాలి plus 1. Micro coulomb get cancelled. It is equal to 30 centimeter by root 9 means 3, root 4 means 2 plus 1. So therefore it is equal to 30 centimeter into 2 by 5. So 5 6 30. It is equal to 12 centimeter. ఎక్కడ నుంచి? From smaller charge. What is the smaller charge? 9. 4 microcoulomb. అంటే therefore, what is the remaining charge from the 9? 30 minus 12. It is equal to 18 centimeter from 9 microcoulomb.